Officers, welcome to the 31st episode of Environment Series by Prerna ICS for UPSC Prelims 2026. ఇవాళ మనం ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఇన్ న్యూస్ ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ క్లియర్ గా చూద్దాం. సో ఫస్ట్ లెట్ us look at the contents of this video. మనకి ఫస్ట్ వచ్చేసి we'll talk about the Patna Bird Sanctuary which has been recently designated as Ramsar wetland. And then we have Charidandu wetland of Gujarat in Run of Kutch, which is again designated as a Ramsar wetland. So with the addition of these two, the number of wetlands in our country has gone up to 98. So we will also in the end, we'll just revise all the list of the wetlands that are there, are designated as Ramsar sites since 2005 to now 2026 February. So, and lastly, we will also discuss about the World Wetlands Day of 2026. దాని థీమ్ ఏముంది, దాని కీ ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటి అని కూడా ఇదే వీడియోలో చూద్దాం. సో వితౌట్ ఫర్దర్ డిలే, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ Patna Bird Sanctuary. So this Patna Bird Sanctuary is also called as the Patna Wildlife Sanctuary. It is located in the Etah district of Uttar Pradesh in India near the Jalaisar town. Now, ఇక్కడ ఈ బర్డ్ శాంక్చురీ ఏదైతే ఉందో మనకి the wetland that is designated as the Ramsar site, this is a freshwater wetland. So this keyword fresh water లేకపోతే సెలైన్ వాటర్ బ్రాకిష్ వాటర్ అనేది మనకి ప్రిలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ దీన్ని మనం కీ బయోడైవర్సిటీ ఏరియాగా కూడా డెసిగ్నేట్ చేస్తున్నారు కేబిఏ, ద సేమ్ వెట్లాండ్. సో దీని సిగ్నిఫికెన్స్ వచ్చేసి దిస్ ఇస్ ద స్మాలెస్ట్ బర్డ్ శాంక్చురీ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్. అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్కువ మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ అనేవి మనం చూస్తాం ఇన్ వింటర్స్. సో సైబీరియా నుండి చాలా బర్డ్స్ దే మైగ్రేట్ టు ఇండియా డ్యూరింగ్ ద వింటర్స్ టు సర్వైవ్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ కోల్డ్ కండిషన్స్ దేర్. సో అలాంటి టైమ్స్ లో మనకి ఇక్కడ యూ విల్ ఫైండ్ ఆల్మోస్ట్ అప్ టు 180 బర్డ్ స్పీషీస్ that are again, some of them are even endangered in the IUCN Red List. Now let us look at the list of species or the birds that are important for our conservation, like the comb duck, cotton teal, lesser flamingo, rosy pelican and the waterfowl. Then let us see the second wetland or the Ramsar site that has been added to the list. That is the Charidand wetland. Now Charidand ante, the meaning of Charidand is that it is a salt affected shallow wetland. సో ఈ సాల్ట్ ఎఫెక్టెడ్ షాలో వెట్లాండ్ ఇది ఎప్పుడు ఎవ్రీ పెరినియల్ గా ఉండే లేక్ కాదు, ఇది సీజనల్ గా మాత్రమే మనకు అక్కడ వెట్లాండ్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ అగైన్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద కచ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ గుజరాత్ ఇన్ ఇండియా. నౌ ఇఫ్ దట్ ఈస్ క్లియర్, అగైన్ మీకు ఇక్కడ యూ విల్ ఫైండ్ దట్ దెర్ ఆర్ మెనీ మైగ్రేటరీ స్పీషీస్ దట్ కమ్ టు దీస్ వెట్లాండ్. And it hosts up to 370 varieties of species of birds that are there, including thousands of migratory birds like flamingos, common cranes, and endangered species like the Dalmatian pelican. So the Dalmatian pelican becomes important for us to remember where is it present in India and where you can find it. So it is found in the Charidand in Gujarat. Then it is a seasonal, I told you before also, like it is a seasonal ante idi only particular season lo maatrame you will find the lake there. Normal summers lo meeru you will only find a salt lake there. So it is a seasonal saline wetland that expands nearly 80 square kilometers during a good monsoon. Only varshakalamlo maatrame manaku akka lake kanipistundi, summer lo you will not find any lake, creating a critical stopover for the western migratory flyaways. సో ఇక్కడ ఓన్లీ బర్డ్స్ మాత్రమే కాకుండా దే హ్యావ్ డెజర్ట్ ఫానా విచ్ ఆర్ అగైన్ క్రూషియల్, లైక్ ద ఇండియన్ wolf, డెజర్ట్ ఫాక్స్, caracal and the chinkara. Chinkara is the deer species that you find normally. Then there is one specific term associated to this Charidand, that is the Chirbatti. Chirbatti ante entante, it is the grasslands that are known for their mysterious light phenomenon
seen on the dark night. So ఈ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రాత్రి పూట దే విల్ హ్యావ్ అ స్పెసిఫిక్ కైండ్ ఆఫ్ లైటింగ్. సో వీటిని మనం గోస్ట్ లైట్స్ అని కూడా అంటాం. అండ్ ద లోకల్ టర్మ్ దట్ వీ సీ ఇస్ చిర్బట్టి. సో ఈ చిర్బట్టి గోస్ట్ లైట్స్ ఇవి ఏ వెట్లాండ్ తో అసోసియేట్ అయి ఉన్నాయి, దీని లొకేషన్ ఏంటి అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్. సో చరీదండ్ ఈజ్ అ వెట్లాండ్ దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ గుజరాత్. అది మనకి సీజనల్ గా మాత్రమే ఉంటుంది. అది సెలైన్ వెట్లాండ్. ఓకే, అక్కడ సాల్ట్ ఎండాకాలంలో అదంతా ఒక సాల్ట్ లేక్ లాగా మారిపోతుంది విచ్ ఇస్ డ్రై. అండ్ దీంట్లో బోత్ ఫ్లోరా వీ హ్యావ్ ఫానా యాజ్ వెల్ యాజ్ బర్డ్ మైగ్రేటరీ స్పీషీస్ ఫ్రమ్ ద వెస్టర్న్ కంట్రీస్. ఇది ఒక్కటే కాకుండా చిర్బట్టి అంటే అక్కడ ఉండే గ్రాస్ ల్యాండ్స్ రాత్రి పూట బికాస్ ఆఫ్ ద డ్రైనెస్ దే హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ లైట్. అంటే అవి రప్చర్ ఫ్రిక్షన్ వల్ల కొంచెం ఒక కైండ్ ఆఫ్ లైట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఆ పర్టికులర్ లైట్ ప్రొడ్యూస్ చేసే గ్రాస్ ల్యాండ్స్ ని మనం చిర్బట్టి అంటాం. ఇంగ్లీష్ లో వాటిని మనం గోస్ట్ లైట్స్ అని కూడా అంటాం. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ చర్రీ దన్. దెన్ విల్ టాక్ అబౌట్ ద వరల్డ్ వెట్లాండ్స్ డే ఆఫ్ 2026. మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ గ్లోబల్ గా వరల్డ్ లో వెట్లాండ్స్ డే అనేది మనం February 2 రోజు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. సో దిస్ ఇస్ అ యాన్యువల్ ఫినామినా. అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ మనకి సేమ్ డే యూ సెలబ్రేట్ యువర్ వరల్డ్ వెట్లాండ్స్ డే. సో ఈ ఇయర్ పర్టికులర్ గా థీమ్ వచ్చేసి వెట్లాండ్స్ అండ్ ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ సెలబ్రేటింగ్ కల్చరల్ హెరిటేజ్. సో ఇందులో మనకి కొన్ని కీ ఆస్పెక్ట్స్, 4 కీ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో మనం ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ అండ్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ ని వెట్లాండ్స్ కి అసోసియేట్ చేస్తున్నాం అండర్ దిస్ థింగ్. సో మన ఫస్ట్ కీ ఆస్పెక్ట్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ద కల్చరల్ కనెక్షన్ దట్ ఈస్ దేర్. సో దిస్ రికగ్నైజెస్ డీప్ లింక్స్ బిట్వీన్ ద వెట్లాండ్స్ యాజ్ వెల్ as the cultural practices and traditions and the knowledge systems that are living around that particular wetland. Then this also focuses on food security. Food security ante it spotlights on the human made wetlands, not the natural wetlands. మనం ఆర్టిఫిషియల్ గా ఏవైతే లేక్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో అక్కడ ఉండే వెట్లాండ్స్ ని లైక్ ద రైస్ ప్యాడీస్ దట్ ఆర్ షేప్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్. మనకి జనరేషన్స్ త్రూ వచ్చిన ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ ఉంది. ఎట్లయితే ప్యాడీ ఫీల్డ్స్ ని మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాము అండ్ దాని త్రూ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాము, వాటి మీద కూడా మనం ఫోకస్ చేస్తున్నాం ఫర్ కన్జర్వేషన్. Then we also are focusing on the ecosystem services. So as a wetland అది ఎలాంటి సర్వీసెస్ హ్యూమన్స్ కి ఇస్తుంది అండ్ అలాంటి పర్టిక్యులర్ ఎకోసిస్టమ్ సర్వీసెస్ మనం తీసుకునేటప్పుడు మనం యాజ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మన ట్రెడిషనల్ ప్రాక్టీసెస్ త్రూ వాటి ఫంక్షన్స్ ని ఎట్లా మనము సపోర్ట్ చేయగలుగుతాము, లైక్ వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్, ఫ్లడ్ కంట్రోల్, కార్బన్ స్టోరేజ్, ఇవన్నిటిని మనము హ్యూమన్ బీయింగ్స్ గా మన ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ వాడి ఎట్లా వాటి సర్వీసెస్ ని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు. సో ఒక వెట్లాండ్ ఒక వాటర్ ప్యూరిఫై చేస్తుంది అంటే వాటి వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ కరెక్ట్ గా జరగడానికి ఆర్ ఎఫిషియెంట్ గా జరగడానికి మనం మన నాలెడ్జ్ ని కల్చరల్ గా జనరేషన్స్ త్రూ వచ్చే నాలెడ్జ్ ని ఎట్లా యూజ్ చేయొచ్చు అనేది మనకి ఈ ఇయర్ మనం చేసే ఒక ఫోకస్ పాయింట్. ఇంకొకటి కాల్ టు యాక్షన్, ద లాస్ట్ వన్. దిస్ కాల్ టు యాక్షన్ urges for the safeguarding wetlands is both ecological and cultural assets for future generations. సో మనం ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కి కూడా వెట్లాండ్స్ అనేవి ఒక ఎసెట్ లాగా మనం పోర్ట్రే చేయడానికి మనము ఇప్పుడు యాక్షన్ అంటే పర్టిక్యులర్ గా కన్సర్వేషన్ ఎఫర్ట్స్ అనేవి పెట్టడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. సో దీస్ ఆర్ ద 4 key aspects of the వరల్డ్ వెట్లాండ్స్ డే ఆఫ్ 2026. అయితే నేను వీడియో స్టార్టింగ్ లో చెప్పినట్టు ఈ 2025-26 లో మనకి చాలా నెంబర్ ఆఫ్ వెట్లాండ్స్ యాడ్ చేస్తున్నారు. సో లెట్ us ట్రై టు మ్యాప్ దెమ్ ఆర్ లిస్ట్ దెమ్. సో ఏ వెట్లాండ్ ఏ స్టేట్ లో ఉంది అది మాత్రం లెట్ us రివైజ్ ఇట్ టుడే. సో ఇవాళ మనం చూసిన 2 వెట్లాండ్స్ కాకుండా మిగతావి వి విల్ సీ. సో లైక్ ద పట్నా బర్డ్ సాంక్చురీ is one and wildlife sanctuary or the bird sanctuary Charidandi is the other, which is in Gujarat. The Patna one is in UP. Okay, సో ఇంకా ఏమున్నాయి 2025 నుండి మనకి రామ్సార్ గా డెసిగ్నేట్ చేసిన లేక్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే వన్ ఇస్ ద సకరకోటాయ్ బర్డ్ సాంక్చురీ దట్ ఈస్ ఇన్ తమిళనాడు ఇన్ ద సౌత్. దెన్ వీ హ్యావ్ తెర్తంగల్ బర్డ్ సాంక్చురీ దట్ ఈస్ అగైన్ ఇన్ తమిళనాడు. Kecho Palri wetland in Sikkim, Uddhava Lake in Jharkhand, Kitchen wetland or Falodi in Rajasthan,
Menar wetland in Udaipur, that is again in Rajasthan. Gokul Jalashay, again Gokul Reservoir in Bihar. Udaipur Jheel is in Bihar. Then Silisere Lake is in Rajasthan. Kopra Reservoir is in Chhattisgarh. This is the first Ramsar wetland from ఛత్తీస్గఢ్. సో ఇలాంటివి ఇంపార్టెంట్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే మోస్ట్ రీసెంట్వి ఒకసారి మ్యాప్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ వాటికైతే స్పెసిఫిక్ గా ఫస్ట్, అండ్ ఇఫ్ యు సీ ద చెరిదండి, దిస్ ఇస్ ద 5th రామ్సార్ సైట్ ఇన్ గుజరాత్. ఓకే, సో ఇలా స్పెసిఫిక్ గా 5th, 1st, 10th అలాంటివి ఉన్న నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇంకా ఎక్కువ ప్రిలిమ్స్ కి మనం ఫోకస్ చేయడం బెటర్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ దట్ ఆర్ ఇన్ న్యూస్ ఫర్ దిస్ వీక్. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం కీప్ వాచింగ్ అ ఛానల్ ప్రేరణ ఐసీఎస్. థ్యాంక్ యూ.